قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين سنن الجماعة وهي كثيرة منها القيام إلى الصلاة بعد الفراغ الإقامة وقيل عند قوله قد قامت الصلاة Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu, sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita dalam kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada Sunnanul Jamaah, kesunahan-kesunahan di dalam berjamaah. Wa hiya katsiratun minha. Kesunahan-kesunahan dalam berjamaah itu sangat banyak. Minha, setengah daripadanya. Yang pertama, al-qiyamu ila sholati ba'da faraghil iqamah. Jadi kesunahan-kesunahan yang pertama diantaranya di dalam berjamaah itu adalah al-qiyamu ila sholati ba'da faraghil iqamah. Berdiri menuju tempat sholat, artinya berdiri hendak mengerjakan sholat, itu waktunya ba'da faraghil iqamah, setelah selesai iqamat. Hanya berdiri. Biasanya kita belum qamat sudah berdirian lah. Nah, jadi kesunahannya itu setelah selesai qamat hanya berdiri. Waqila, ada juga yang mengatakan inda qawlihi,
qad qamatis salatu qad qamatis salah. Nah, hanya berdiri. Nah, ketika muazzin atau Bilal mengumandangkan iqamat, qad qamatis salatu qad qamatis salah, hanya berdiri. Nah, itu nang sunnahnya. Nah, mendahulu bangnya kada apa-apa juga. Kalau pang takutan kalau bina kada kamu ka ati kada dapat sop pertama, nah kada apa-apa. Kenapa? Karena hendak mengejar sop pertama. Soalnya lamunnya kada sungsung berdiri, kada kawa misalnya, karena orangnya banyak, kada kebahagiaan sop pertama. Jadi boleh aja, kada dilarang juga tah. Cuma nang sunnahnya itu limbah tuntung qomat hanya berdiri. Jadi masih banyak jamaah-jamaah nang mempraktikkan semacam itu di kampung-kampung. Tuntung sudah qomat masih belum aja lagi berdiri. Nah, paling ke belakang mencari imam ke pindah dada itu di kampung itulah. Nah, jadi kira ini berdirian dulu kecuali imamnya sudah ada. Nah, bilanya kada denang maju, kada denang berdirinya. Hah? Di kampung lah. Pada kita sini dirian dah hibak kada talus lagi di muka. Alasannya apa? Alasannya mengejar sop pertama. Boleh aja lah, ada apa-apa kada tersalah juga dah. Nya ada nama madahakan, ada dah guru lah madahakan, dipadahakan sidin tu gaya baru lah. Nah, dipadahakan sidin gaya baru kada gaya baru sebenarnya. Berdirian berdahulu itu supaya apa? Niatnya apa? Mengejar sop yang pertama. Mun kada berdiri berdahulu, nah belakang itu kada dapat fadilat apa ngarannya tuh sop pertama. Jadi jangan juga dipadahkan sembahyang gaya baru kada katanya. Nah, jadi nang bagusnya tadi, nang afdalnya setelah tuntung qomat, ada juga yang mengatakan inda qaulihi qad qamatis salatu qad qamatis shalah, hanyar berdirian, masing-masing cari posisi ketika qad qamatis salatu qad qamatis shalah. Kemudian yang kedua, kesunahan-kesunahan dalam berjamaah, taswiyatus sufuf wal amru biha. Wa minal imani akada. Wal muradu bitaswiyah ta'diluha wa talassu fiha wa wasluha wa saddu furajaha wa taqarubuha wa tuhadhi al-qa'imina bihaythu la yataqaddamu sadru wahidin wa la syai'a minhu ala man bijanbihi. Nah, jadi yang kedua, kesunahan-kesunahan dalam berjamaah taswiyatus sufuf, meratakan shaf. Nah, meratakan shaf wal amru biha, dan memerintahkan, menyuruh supaya meratakan shaf. Siapa yang menyuruh? Imam. Nah, imam nang menyuruh, wal imam wa minal imami akada. Jadi imam nang menyuruh meratakan shaf. Bisa juga dibantu dengan jamaah nang lain. Misalnya ada nang kada rata, ada nang masih kosong, berikan isyarat kepada jamaah nang lain untuk mengisinya. Ya, imam kan menghimbau aja. Sawu sufufakum wa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah, ya atau min iqamatis shalah. Ratakan dan luruskan shaf. Nah, shaf nang kosong supaya dimasuki. Nah, abah guru kayak itu lah, bila sembahyang Jumat sidin sawu sufufakum. Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis shalah. Ratakan shafnya, shaf nang kosong dimasuki. Nah, kayak itu sidin. Artinya shaf nang kosong dimasuki. Jadi meratakan shaf, bagus tuh bahu pada bahu. Jadi bersampuk nih lah. Nah, bahu pada bahu nih itu ngaran rata. Batis bang, nah batis itu sekadar sekilan. Jangan bebirangkang. Nah, bebirangkang tuh sudah lain pada buhan kita. Nah, tersalah aja nak bebirangkangnya. Lamun buhan kita, batis itu sekadar sejengkal, sekilan lah itu batasnya. Jangan bebirangkang. Nah, apalagi begetukan pulang, nah itu bukan yang dimaksud
bukan yang dimaksud oleh hadis Nabi nang merapatakan sop tadi. Jadi rapat itu bahu lawan bahu. Lamunnya bahu kada lawan bahu kada besampuk berarti belum rapat lagi. Nah, itu Bang. Nah, jadi batis tadi sekedar sejengkal sekilan. Itu nang sunatnya. Membilangkan kasihan orang. Nah, nya ada janang kayak itu tadi lah. Kasihan nang galianan. Nah, kada tahan aku aja bila begitu kan batis lu galianan aja. Ah, jejak sidin kena, sarik sidin. Dijejak sidin apa? Mbah dikitarakan aja sidin digetokakannya pulang. Begitar pulang aku digetokakannya pulang. Oh ya aku jejak ya sidin kakali. Ranai sih. Jadi batis tadi kada besampuk kada. Batis tadi sekedar sekilan jaraknya. Ya kita kada menyalahkan juga Bang. Lon ulang nang bebirangkang tadi lah. Cuman kira-kira aja ya kalau kita tuh kayak itu Bang sudah ya. Nah, ada aja sudah aturannya. Lamun aturan bubuhannya tuh ada ilmunya, ada kajiannya nang kayak itu ya persilahkan ya Allah kita kada menyalahkan. Nah. Yang ketiga al-mubadaratu ila shaffil awal. Nah, ini ya kalau tadi nang besungsong tadi bangunlah menuju kepada shaf nang awal. Nah, karena luar biasa keistimewaan sembahyang pada shaf nang awal. Andai kata ujian Nabi itu tahu padilat keistimewaan orang nang sembahyang di shaf nang awal itu, niscaya berebut bakal lahian. Nah, cuman kita kada kalau sinilah, nah santai aja. Nah, jadi dan setiap langkah-langkah kaki kita menuju shaf nang awal itu dihitung nah ibadah. Nah, jadi kada ada sia-sia nilai langkah kita menuju tempat nang paling muka tadilah, nang shaf nang paling muka. Kemudian yang keempat, jahrul imam bitasmi' wa takbiri lil ihram wal intiqalati wassalam. Nah, imam menjaharkan, artinya imam ini banyaring ketika membaca sami'allahu liman hamidah. Nah, supaya didengar oleh makmum. Takbir intiqal, begitu juga takbiratul ihram banyaring. Wal intiqala, takbir intiqal itu perpindahan daripada satu rukun kepada rukun yang lain. Hendaknya si imam menjaharkannya, menyaringkannya supaya didengar oleh makmum. Wassalam, demikian juga ketika membaca salam. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu. Jadi imam sunat banyaring. Kada banyaring kita kedengaran kena. Sudahkah aja? Takbir imam tu belum kah? Nah, jadi sunat banyaring ditasbih ketika sami'allahu liman hamidah, takbiratul ihram, intiqal dan salam. Niatnya pulang ya kalau ada beberapa adalah ada yang madahkan bilanya orang niatnya tadi tasmi' tadi sami'allahu liman hamidah, takbir intiqalnya berniatnya memberitahu aja. Ada yang mendahkan batal sembahyangnya. Nah, jadi niatnya tuh niat zikir semata-mata. Jadi imam ini berniat niat zikir atau niat dua, niat zikir dan niat memberitahukan perpindahan rukun. Nah, ada yang mengatakan cukup niat itu tadi pada permulaan. Nah, ketika Allahu Akbar. Jadi takbir intiqal yang pertama itu berniat sudah niat takbir intiqal di dalam hati untuk memberitahukan kepada makmum bacaannya tadi memberitahu dan niat zikir. Nah, cukup aja sudah. Yang lain kada benar niatan kada Bapak. Nah, jadi ada nama akan kada benar niatan batal juga nah itu. Jadi banyak anunya. Ada yang mengatakan kada apa-apa. Nah, kada berniatan ya. Lamunnya salang berniat dahulu lah memasang niat itu ngalih benar Bang. Tangalihi benar imam kayak itu. Tebebani benar. Timbul kada sah terus sembahyang adalah. Nah.
Kemudian yang kelima, muwafaqatul masbuqil imama fil azkari ghairil wajibati kat tasyahhudil akhir. Artinya mengumpati sama bacaan masbuk nih akan imamnya semuaan bacaan zikir ghairil wajibah selain yang wajib seperti tasyahhud akhir. Jadi 4 juga bacaan sebagaimana bacaan imam. Nah bagi nang masbuk kada usah membaca tasyahud akhir. Ingin tasyahud awal aja nya Allahumma shalli ala at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup itu ya. Kada usah dibaca sampai tuntung tasyahud akhir itu. Kada usah diumpati. Kenapa? Karena masbuk. Nah, jadi kada usah diumpati. Kalau panggil sambil menghadang-hadang imam nih lah membaca juga umpat, nah jangan. Jadi kada disunatakan maumpati itu tadi. Jadi cukup tasyahud awal aja karena kita masbuk. Kemudian kesunahan berjamaah lagi ayyal tafital imamu ilal ma'mumin min jihati yaminihi. Kaina apabila sudah tuntung sembahyang, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, lalu berwirid la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali lah. Nah, di dalam hadis disebutkan siapa membaca itu 10 kali sebelum berubah posisi duduknya, maka akan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Tapi jangan berpindah dahulu duduknya. Nah, begana aja dulu kada usah assalamualaikum buka kada usah. Santai aja dulu, duduk dulu. Tuntungakan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in. 10 kali itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, siapa membaca itu 7 kali ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, maka Allah akan melepaskannya, melindunginya daripada siksa api neraka. Nah, santai aja dulu, jangan diubah dulu posisi duduk kita, duduk tahiyat akhir tadi. Lamun nang ininya pang je panat sakit berarti itu boleh aja diubah. Bujurakan cara Bapak sakit ya. Nah, jadinya mau nyakawa jangan langsung langsung buka ke belakang. Nah, tuntungakan dulu minimal itu tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Nah, sambil membantui manu celengan tu nah. Ya Allah. Ini kada nah sudah membuati kada kecelengan membantui kada juga. Melihatkan benar jen pas sembahyang di belakang tanah di hadapan sidin sudah jelengannya ya tuh kada maanukan ke sebelah membuat kada membantu menjalanakan kada juga nah di mapan ini julang ini julang liwar benar apalagi membuat menjalanakan aja kada nah, menjalanakan itu pahala juga nah, kalau pina nang dihiga sebelah sana membuat ya kalau nang dihiga sebelah sana membuat kada juga nang sebelah sana nah jadi membantu akan menjalanakan itu nah pahala juga apalagi membuat makinnya nah, ini habis misalnya ulangnya ke belakang berataan kada ada lagi nah menjalanakan celengannya kemudian apa lagi tadi ayat tafital imamu ilal ma'mumin min jihati yaminihi nambah sudah Allah majirni Allah mantas salam nah hanya kena balik imam itu nah, jadi menghadap ke sebelah kanan. Nya ada juga nang menghadap ke arah makmum ada juga. Nah, jadi ada riwayatnya kayak itu 2. Jadi nang paling banyak itu adalah imam menghadap ke arah kanan. Nah, jadi kalau nang menghadapi makmum, nah boleh aja juga. Ada aja pian terdapat jatuh kena lamun patan berwirid, berdoa segala macam itu imam menghadap kepada jamaah. Tapi yang paling banyak itu imam menghadap sebelah kanan. Nah ini ayat tafital imamu ilal ma'mumin min jihati yaminihi sebelah kanan jihad kanan. Kemudian makruhatul jamaah kasiratun minha. Nang makruh dikerjakan ketika berjamaah. Nah,
Katsiratun banyak, minha setengah daripadanya kaunul imam fasiqan au mubtadi'an. Makruh imamnya fasik atau mubtadi'an ahli bid'ah. Jadi makruh berimaman kepada imam nang fasik. Nang fasik itu artinya nang terang-terangan mengerjakan dosa, nang kelihatan orang banyak. Au mubtadi'an atau ia pelaku bid'ah. Syiah kaum umpamanya, mubtadi'an atau mujassimah misalnya. Tapi sah aja, boleh aja. Tapi makruh. Namun ada nang bujur-bujur ahlus sunnah wal jamaah nang itu aja ya Allah. Cuman pada-padanya berataan ngaku ahlus sunnah wal jamaah ini. Walaupun inya mujassimah atau macam-macam lah yang tikatnya macam-macam, ngaku ahlus sunnah juga. Kita aja lagi bisa-bisa memilih. Kenapa? Karena kita juga nang menikmatinya, nang memakainya kita. Mulai kayak baju atau apa misalnya, ini bagus ya, ini bagus segala macam. Ini kualitas nomor satu berataan kada datang nomor duanya. Sabun, sampo segala macam tuh nomor satu terus. Kada ada mengaku nomor 10 kada ada. Apalagi paling uncit kada ada. Semuaan mengaku baik, mengaku selamat, mengaku ahli surga berataan. Jadi hati-hati kita, Pak. Jadi beimam lo nang fasik dan mubtadi' tadi makruh. Yang kedua makruh kaunul imam aqlafa ay lam yukhtan. Lam yukhtan. Keadaan imam itu qulub, aqlaf, kada besunat, kada berkhitan. Ngalih bener juga inilah kecuali kita tahu. Mun kita kada tahun ni bahapal ai pang imam jar buka pang salawar pian mengetahui nang yakin na supaya ulun jangan makruh lagi ulun pian ni jar besunat kada pian ini. Jadi berataannya rata-rata kita ni berkhitan berataannya Allah kada ada nang kada berkhit kecuali bukan nang mualaf hanya masuk Islam itu barangkali inya belum sampat lagi berkhitan lamun inya jadi imam makruh aja tuh, boleh aja, sah aja. Lam yukhtan, jadi berimam kepada orang nang kada berkhitan lagi itu makruh. Yang ketiga kaunul imam tamtaman au fa'fa'an au wa'wa'an ay yukarriru harfat ta'i awil fa'i awil wawi aw ghairiha. Makruh kita berimam kepada imam nang was-was. Apalagi selain itu gagap, lawan ajis gagap tuh aja kalau lah pura-pura aja kalau kada gagap bujuran. Jadi kalau imamnya gagap makruh. Allahu bismillah. Makruh. Kita aja gini bilang jangankan imam lah, tatatai lawan orang nang gagap ini bilang kada husuk tuh pang jamin aja pang siapa aja pian tahi kita ini mau benar dihiga ni kada husuk pang hantakana kasihan aja orang nang dapat nang ini musibah was-was ngarannya gagap. Jadi ulu kawan ada jenang gagap nang itu nang tuhok benar hendak memulai itu tapi kalau sudah masuk membaca ada apa lagi ada cuma sidin berusaha minta banyu minta doa segala macam tuntun guru habaib minta doakan supaya baik ampih alhamdulillah gagap jadi bisa jadi usaha itulah gagap tadi minta doa segala macam. Ulun ada juga tuh kakawanan kayak itu berusaha sampai jakai ibarat tuh kayak itu tadi lah ngalih banan membaca pembacaan. Jadi kalau ada imam nang gagap itu makruh berjamaah empati imam nang gagap tadi. Yang keempat iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun wa lam yakhsha fadilatin wa lam yakhsha fauta fadilati awwalil waqti. Makruh menyelenggarakan berjamaah di suatu masjid nang di masjid itu ada imamnya mesti di situ beluman lagi tahu-tahu ada sekelompok jamaah qomat
menyelenggarakan sembahyang tersendiri. Misalnya atau di situ berimaman atau misalnya di sini juga makruh. Cuma kadada kalau lah, ada. Nang ada tuh paling sudah tuntungan, sudah tuntung tuh kada apa-apa. Jadi makruh. Iqamatu jama'atin fi masjidin lahu imamun ratibun. Kemudian yang kelima, makruh i'wijajus saffi wa 'adamu ikmali ma qablahu. Makruh tiada meluruskan shaf. Ini kebalikannya kan tadi sunat. Jadi bila sunat itu berarti bila kada menggawi lawanannya makruh. Shafnya kada rata. Shafnya kada rata makruh. Wa adamu ikmali ma qablahu pulang. Dan shaf awal tiada sempurna, ada nang kosong, ada nang ranggang di shaf nang awal itu makruh. Jadi harus diperhatikan shaf yang di muka harus sempurna, jangan ranggang. Kemudian lurus pulang, jangan bengkok-bengkok. Jadi lurus kayak apa barisan orang nang tentara tuh kayak apa? Itu barisan malaikat gitu tuh rata. Kemudian yang keenam inqita'us shaf. Tiada merapatkan shaf sama aja. Yang ketujuh musawatul imam bil mauqif. Sama rata imam itu dengan makmum tempatnya, artinya makruh. Musawatul imam bil mauqif, seharusnya kan makmum itu ke belakang sekitar sejengkal lah, itu paling afdal. Kemudian yang kedelapan muwafaqatul imam fil af'al ay muqaranatuhu illa fi thalathi masaila. Jadi harus beimbai atau apa sesuai kelakuan imam lawan makmum. Muwafaqatul imam fil af'al artinya bila imam ruku juga. Artinya badudi bang lah, jangan beimbai, tuntung akan Allahu akbar. Bar dulu imam tuh hanya seorang pulang memulai, jangan beimbai. Ai muqaranatuhu illa fi salasi masaila, kecuali ada 3 tempat. Ada 3 tempat nang kita itu beimbai lawan imam. Jadi perbuatan dan bacaan kita nang beimbai lawan imam itu ada 3. Patusannul muqaranah inda ta'min. Jadi nang beimbai ketika kita membaca amin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan berdahulu. Berdahulukan anakan bang lanjut lah. Orang tua jarang juga kan anakan. Jadi bila ada orang tua berdahulu juga kan anakan begitu. Hadangi dulu imamnya. Jadi sekadar berhinak dahulu lah, jangan langsung amin juga. Karena imam kada kawapang soalnya untuk membaca itu kada berhinak dahulu. Memang sunat dulu sebelum membaca amin itu sunat tuntung waladdallin, sunat berhinak dulu, jangan langsung amin. Jadi saktah dulu berhinak lah, berhenti dulu, jangan langsung amin. Itu sunat hukumnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau berhinak dahulu sekali, jangan langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu kada bahinakan ngarannya. Kada apa-apa juapang, cuma kada sunat. Kada sunat. Jadi yang sunatnya itu dulu behinak dulu. Hanya beimbai, bujur-bujur lawan imam. Jadi ketika itu kita disunatakan beimbai antara imam dan makmum membaca amin. Karena dalam hadis siapa-siapa nang beimbai ketika itu membaca amin antara imam dan makmum itu sama dengan aminnya malaikat. Malaikat beimbai juga. Apabila tegala ginci ini malaikat kada maaminakan. Kada umpat maaminakan intinya. Bilanya sama beimbai imam lawan makmum aminnya itu, maka malaikat pun beimbai pada taan maaminakan. Maka doa-doanya orang nang sembahyang tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tapi imbai lawan aminnya malaikat.
Wa 'inda su'alir rahmah 'inda zikriha. Dan berimbai juga lawan imam dan makmum boleh ketika kita meminta rahmat kepada Allah Ta'ala. Pas ayatnya yang dibaca ayat rahmat misalnya, nah maka kita meminta kepada Allah, minta rahmat. Wal isti'adzah minal azab 'inda zikrihi, dan berlindung daripada azabnya Allah ketika ayat yang dibaca itu tentang azab. Nah, apa nang dibaca orang nang sabihis ke hal atakah tu? Nang kita berdoa itulah azabal akbar aja. Allahumma inna na'udzubika min azabik. Nah itu. Jadi berdoa Allahumma inna na'udzubika min azabik. Imam maupun makmum ketika itu berdoa. Jadi sunat. Wa fis sana'i fil qunuti 'inda qaulil imam fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walit wa la yu'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadayta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Nah itu berimbai juga. Nah jadi sunat atau berimbai antara imam dan makmum, artinya boleh. Fatusannul muqaranah, sunnat beimbai imam dan makmum ketika amin, ketika minta rahmat, ketika berlindung dengan azab, ketika ayat yang dibaca sesuai. Jadi kemudian ketika pas kunut, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Nah bagi mit kalau imam, nah fa innaka taqdi. Nah di situ berimbai. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhur mawalid wa la yu'izzu man 'adid. Jadi imam dan makmum berimbai sama-sama membaca itu sampai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kemudian yang 9 as-salatu munfaridan 'anis shaffi, memisahkan diri dari shaf, menyengorang inilah. Jadi orang yang memisahkan diri pada shaf itu makruh. Walaupun saruangan aja, kana aja juga, cuman ini berpisah. Nah, orang di dalamnya di luar pamannya, nah, padahal masih ada nang kosong jauh. Kemudian irtifa'ul ma'mum anil imami wal aqsu li ghairi hajatin. Tempat makmum lebih tinggi atau tempat imam lebih tinggi, itu makruh juga. Namun sajadah bangga ke orang lebih aja lah. Nah sajadah itu kalau pindah tinggi benar, biar lapis 3 kurang lebih aja. Ini mbak istilah misalnya tinggi benar, nah dibuat seperti panggung. Nah, ada misalnya masjid atau apa misalnya yang dibuat tempat imamnya itu seperti panggung. Dahulu lagi awal-awal rasanya ini bertinggi apa? Rasanya nih pak imaman sini lagi awal-awal. Kemudian diratakan. Jadi sama aja antara imam dan makmum. Kenapa? Karena makruh. Jadi imamnya dari tempatnya bertinggi diulahkan atau makmumnya bertinggi diulahkan. Itu makruh. Li ghairi hajatin, karena kada ada hajat apa-apa. Walaupun misalnya memuliakan imam diulahkan panggung, nah, tempatnya imam kada, itu malah makruh. Nah iya. Bata tilaman pamanya, tilamannya tuh tinggi benar. Tinggi benar. Kalau nang tipis kada jadi masalah lah. Tilamannya tinggi benar kayak nang tilam nang di rumah. Kayak nang alga nitulah tinggi, nah supaya kanyol imamnya lintuhur sakit pamanya. Nah makruh di ghairi hajatin. Namun tilaman nang sekedar nang itu tadi sajadah nang kanda itu kada apa-apa. Nah itu kan sudah kada apa-apa, kada sakit lintuhur. Nah kita nang bersajadah ambal kini nyaman benar ya kalau. Nah cobakan dahulu waktu pas Covid semalam ya kalau di ambal. Nah, di gulung ambal, nah, apakah rasaan mana lintuhur sakit pagi nang tuha-tuha bah. Nah sudah berambal ini kita alhamdulillah, nah nyaman lintuhur, nah nyaman. Nah jadi makruh itulah bilanya imamnya tinggi, kandakan imamnya atau makmumnya tinggi. Nah imamnya misalnya di bawah, nah sama aja.
Jadi makruh. Kecuali misalnya memang sudah tempatnya kayak itu, misalnya sembahyang di luar, di tanah. Nah, di tanah, di gunung umpamanya. Nah, imamnya di atas, misalnya di atas batu. Nah kada apa-apa. Karena sudah keandakannya sudah, atau ada misalnya kegunungan atau munggu lah bahasa coba. Di situ di atas itu saya imamnya, di belakang makmum, atau sebaliknya imamnya di bawah. Nah, karena posisinya misalnya makmumnya di belakang, posisinya kegunungan tertinggi, nah itu kada apa-apa. Kenapa? Memang sudah kayak itu. Keadaan kondisi di lapangannya kayak itu kada apa-apa. Nah, kalau kita langgar masjidnya sudah berulah kayak ini, ya sama akan aja. Nah, kada usah bepanggung-panggungan. Untuk sembahyang berjamaah aja lah, kalau usah bepanggungan. Tapi mun acara-acara kada apa-apa, silahkan jangan bepanggung. Acara-acara misalnya acara maulid, misalnya acara Isra Mi'raj aja nak bepanggung kada apa-apa. Nang makruh tadi sembahyang. Kaunul imami lahnan la yughayyirul ma'na. Pulangna makruh keadaan imam itu lahnan salah bacaannya. Tapi salahnya tadi sedikit aja, jaka ibarat itu salah kopi, jaka ada salah jali inilah. La yughayyirul ma'na, yang tiada merubah makna. Jadi bacaannya, rukun-rukunnya, Fatihahnya, ayatnya, keadaan imam itu salah-salah aja bacaan sendiri, cuma kada merubah makna. Nah itu makruh. Lamunnya kada bujur lalu pang bacaannya merubah makna, nah ini masah kada makruh lagi, malah kada sah. Kada sah kecuali sesama sidin juga, imamnya sama bacaannya kayak itu juga, nah sama. Nah, kalau kita berimaman, kita qori bacaan bujur, berimaman kepada kada bujur tadi, nang merubah makna tadi, maka kada sah sembahyang kita. Bahasa pulang, kada sah orang nang qori mengikut kepada orang nang ummi, kecuali bacaan nang boleh, nang dibolehkan bacaan nang kada salah. Misalnya qiraat, orang baca Fatihah atau ayat di dalam sembahyangnya itu berqiraat, tapi qiraat nang boleh dibawa di dalam sembahyang. Qiraat 7, qiraat nang 10. Nah, misalnya imamnya bisa berqiraat, dibawanya kita. Nah, apa pulang itu jar? Salah saku bacaan imam tadi jar. Nah, hadang dahulu. Kalau inya membaca qiraat sesuai dengan riwayatnya, nah itu kada apa-apa. Misalnya riwayat Qalun dari Imam Nafi' adalah Qalun Warash, Abu Ammar Ibnu Amir itu membaca Maliki Yaumiddinnya pendek memnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nah, itu bacaan Qalun, Warash, Abu Ammar dan Ibnu Amir. Ada pulang riwayat Qalun nang pakai silah mim jama'. Nah, silah mim jama' sama aja dibaca oleh rawi Al-Bazzi. Nah, riwayat Imam Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu pakai silah mim jama'. Artinya alaihimnya dibaca alaihimu. Nah, itu silah ngada mim jama'. Bujur aja bacaannya tuh. Nah, jangan disalahkan, ada sah tuh Fatihahnya. Kita nang kada tahu, kita kada belajar. Nah, paling kada kita
tahu adalah bayangannya, walaupun kita kada belajar, artinya bujur bacaan ulang kayak itu. Kemudian ada lagi bacaan riwayat Imam Qumbul. Nah, Imam Qumbul ini rawi daripada Ibnu Katsir. Ada perbedaan sedikit lawan Imam Qalun tadi pada kalimah sirat. Siratnya dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim itu short kalau lah. Nah, itu. Jadi Imam Qumbul membaca sin. Nah, baca sin. Malik Yaumiddin tetap pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, sin dulu tadi lah. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, pakai sin bujur aja karena sesuai dengan kaidah bacaannya. Kemudian lagi ada riwayat Imam Hamzah Al-Kufi. Riwayat Imam Khalaf. Nah, jadi perawinya Imam Khalaf membaca as-sirat itu antara sod lawan zai, karena membaca seperti huruf zai yang tebal. Maliki yaumiddinnya tetap dibaca pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم لا هم بجانnya lah صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Za ulang, zai yang tebal kayak bacaan za. Kemudian alaihimnya baca alaihum. Nah, ya, alaihum. Ada pulang lewat khalatnya lah. Khalatnya membaca Malik Yaumiddinnya tetap pendek. Tapi ketika ihdinas siratal mustaqim, siratal nasat nang kedua tetap. Nah, jadi nang pertamanya ihdinas siratal mustaqim, nang kedua dibaca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian ada qiraat Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri, Ruwais inilah. Ruwais ini membaca Maliki yaumiddin, panjang memnya lah. Maliki yaumiddin. Nah, perbedaannya kena ini Maliki yaumiddinnya panjang, ihdinas siratal mustaqim dibaca sin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Riwayat Imam Rawh hanya pulang daripada Imam Ya'qub tadi membaca shad biasa, adanya ihdinas siratal mustaqim, shad maliknya dibaca panjang, maliki yaumiddin, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau bacaan kita panjang, kalau Malik ya itu riwayat Hafs daripada Asim, Syu'bah dan Imam Kisai. Nah, itu bacaan kita sehari-hari yang kita belajar. Kemudian ada lagi riwayat Imam As-Susi. Nah, idgham kabir, ada istilah idgham kabir. Nah, ketika membaca menyambungi mem. Jadi setiap huruf yang sama bertemu maka akan diidghamkan. Contoh misalnya di Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Nah, itu diidghamkan. Jadi 2, 4, 6 bacanya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, itu Imam As-Susi itu. Nah, jadi bacaan-bacaan semacam itu 10 macam bacaan lah qiraat imam-imam nang asyarah itu boleh dibaca di dalam sembahyang kada salah dan itu sah dibaca. Tinggal kitanya aja lagi belajar. Jangankan yang 10 itu yang sebuting jadi bacaan kita belum bujur lagi. Nah, kemudian sambungannya lagi at-tablighu li ghairi hajatin. Nah, tabligh itu membaca tasmi' atau takbir intiqal lamun kada ada hajat itu makruh. Misalnya sami Allahu liman hamidah. Ada di belakang. Rabbana walakal hamd. Yang benyaring nih. Nah, itu tabligh ngarannya. Allahu akbar aja. Imamnya begini aja. Allahu akbar. Nah, itu. Bila kada diperlukan makruh. Kayak kita di sini kada diperlukan kalau bertabligh. Nah, berarti makruh. Tapi bila diperlukan, nah kayak di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu banyak. Ya, kalau jadi perlu ada tabligh. Kemudian idza zada ma bainal imam wal ma'mum aktsaru min 3 azru mitrin wa nasfin taqriban. Makruh pulang antara jarak imam lan makmum itu lebih pada 1,5 meter. Lebih pada 1,5 meter makruh. Nah, ini imam, makmumnya di situ misalnya. Nah, jadi nang bagus di belakang lah. Nang sejengkal tadi, namun sorangan aja ya kalau sejengkal atau setabah. Nah, jadi kalau lebih pada 1,5 meter itu makruh. Lagi 2 meter, imamnya di sini, makmumnya di tengah situ misalnya. Nah, itu makruh. Cuma sah aja, sah. Nah, cuma hukumnya aja makruh. Kemudian beberapa masalah fi sholatil jamaah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, memberikan kita keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, mengumpulkan kita bersama-sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا رب العالمين الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم استر عيوب معلمين عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا يا كريم اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. الله أكبر الله